हाँ हाँ एठारे पशुधन खुशी रे अछंती कारण एमानकु मिलुछि साइलेज रो रूप रे संरक्षित सबुज चारार उपहार। कृषक बंधुगण साइलेज सबुज चारार स्रोत जहाँकि सबुज चारा को वायु रहित अवस्था रे चाप देई रखिबा द्वारा तैयारी होइथाय। साइलेज रो आवश्यकता एथिपाई दरकार कारण आम देश रे सबुज चारार कृषि पाई क्षेत्र सीमित कारणरू सबुज चारा सबुबेले कम पड़िथाय एवं पशु माननकु वर्ष सारा पर्याप्त मात्रा सबुज चारार उपलब्ध हुए नहीं। यह द्वारा सेमानंको स्वास्थ्य एवं उत्पादकता उपरे मध्य प्रभाव पड़िथाय एवं पशुपालक माननकु स्वल्प दुग्ध हेबा कारणरू आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाय। एपरि परिस्थिति रे सबुज चारार विकल्प रे पुष्टिकर एवं स्वादिष्ट साइलेज पशुंको उत्पादन क्षमता को बजाय रखिबा पई पोषक तत्व सबुठारु विश्वसनीय एवं सस्ता स्रोत प्रमाणित होईछि। साइलेज को अन्य कोनसी भी कटा जाइथिबा चारा सुखिला चारा एवं पशु खाद्यर सहित मिसाई पशु को खुआ जाई पारे। एवं एथिपाई पशुपालक माननकु वैज्ञानिक पद्धति रे साइलेज तैयारी करिबा सिखाइबा दरकार। ताहले सेमाने निजर दुग्ध उत्पादन खर्च को कम करि परिबे एवं आर्थिक रूपे फायदा पाई परिबे। सुनो 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 रे भैया एक बात पते की लाए हैं। चारे की पुरानी समस्या का हल हम लाए हैं। कृषक भाई माने आसंतु भारतीय परिस्थिति रे साइलेज तैयारी करिवार कौशल विषय विस्तार भावे जानिबा। भल गुणवत्ता विशिष्ट साइलेज तैयारी करिबा पई उत्तम फसलर चयन एवं एहार प्रजाति अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। मीठा एवं रसयुक्त कांड विशिष्ट मक्का ज्वार जई जब गहम इत्यादि अन्न फसल साइलेज तैयारी करिबा पई सबुठारु उपयुक्त अटे। जोंथिरे सहजरे उपलब्ध होई पारुथुवा शर्करा जेमिति कि फ्रुक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज एवं फ्रुक्टोजेन मात्रा 6 ରୁ 7% रु अधिक थाए। कृषक रोपण समय रे एमिति चारा फसलर जाति चयन करि परिबे जहार कांडर रसरे मीठा अंश बा शर्करार मात्रा अधिक थिबो जेमिति कि मक्का आफ्रिकान टल प्रताप मक्का चरी 6 जे 1006 HQPM 4 पंजाब मक्का हाइब्रिड 1 प्रताप हाइब्रिड मक्का 3 इत्यादि। ज्वार रे पंतचरी 5 पंतचरी 6 HJ 541 एवं CSH 24 MF। जई रे UPO 212 JHO 822 केंट OL 10 इत्यादि। जबरे RD 2035 RD 2552 तथा RD 2715 एवं गहमरे लंबा प्रजातिर जेमिति कि C306 PBW 343 PBW 550 RAJ 3765 HD 2967 इत्यादि। साइलेजर गुणवत्तार आधार योग्य कृषि पद्धतिर उत्पन्न करा जाइथिबा चारा एवं ताहार अमलर समय रे उपयुक्त परिपक्व अवस्था एवं आर्द्र एवं शुष्क पदार्थर पर्याप्त उपलब्धता उपरे निर्भर करिथाए। मक्का भारत में साइलेज तैयारी करिबा पई सबुठारु आदर्श फसल अटे। यह वर्ष सारा खरीफ रबी एवं जायद ऋतु रे रोपण करा जाई पारे। साइलेज तैयारी पई मक्का फसलर रोपण धाड़ी ठारू धाड़ी 60 सेंटीमीटर दूर रे एवं गछ ठारू गछ 25 सेंटीमीटर दूर रे करिबा दरकार। मक्का अर्धपक्व अवस्था रे अर्थात दाना तैयारी हेबा अवस्था रे कटा जाई थाए। फसल को उपयुक्त आर्द्र अवस्था रे काटिबा पई प्रथमे ताहार नमूना निया जाई थाए जहार प्रयोगशाला रे जांच करा जाई थाए एवं शुष्क पदार्थर मात्रा निर्धारण करिबा परे आवश्यक आर्द्रतार अवधि निर्धारित करा जाई थाए। एथिरे शुष्क पदार्थर मात्रा 30 रु 35% मध्य हेबा दरकार कारण बेसी ओदा चारा रे साइलेज खराब हो जाई थाए एवं बेसी सुखिला चारा को भल भाव चाप दिया जाई पारे नाही। उदाहरण स्वरूप मक्कार अमल समय रे दाना रे 2.5 दुग्ध रेखार अवस्था रे करि परिबा
ଯାହାକି ମକ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦାନାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ। ମକ୍କା ଦାନାରେ ଯେବେ ଦୁଗ୍ଧରେଖା ଅଧା ରହିଥାଏ ତେବେ ସାଇଲେଜ ପାଇଁ ମକ୍କାର ଫସଲ କାଟିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। କୃଷକ ବ୍ରିକ୍ସ ରିଫ୍ରେକ୍ଟୋମିଟରର ଉପଯୋଗ କରିବି ଚାରାରେ ଶର୍କରାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଶର୍କରାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମକ୍କା ଗଛର ତଳପଟୁ କାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରସର କିଛି ଟୋପା ବ୍ରିକ୍ସ ରିଫ୍ରେକ୍ଟୋମିଟରର ଲେନ୍ସ ଉପରେ ପକାଇ ରିଫ୍ରେକ୍ଟୋମିଟରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଟକୁ ରଖି ରିଡିଂକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। 7%ରୁ ଅଧିକ ରିଡିଂ ସାଇଲେଜ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶର୍କରାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରିବାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ ହେଲା ଚାରାର ଅମଳ। ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାରାକୁ ହାତ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇଥାଏ। କଟାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷେତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପଦାର୍ଥର ମାତ୍ରା 35% ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶର୍କରାର ସଘନତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହାପରେ ଫସଲକୁ 1ରୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଟୁକୁଡ଼ା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଜୁଳି, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ପାୱାର ଚାଫ୍ କଟର ବା ଚପର ଲୋଡରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ବିଲ ବହୁତ ବଡ଼ ତେବେ କୃଷକ ଚାରା ହାର୍ଭେଷ୍ଟରର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଚାରାକୁ କାଟିବା, କୁଟି କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ବା ଟ୍ରଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। NDP 1 ହିସାବରେ ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଘ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରା କାଟିବା ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁପାଳକ ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଜାଗା, ଗର୍ତ୍ତ ବା ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଇଲୋ କୁହାଯାଏ। ଚଟାଣ ସାଇଲୋ ବଙ୍କର, HDPE ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ବେଲରର ଆବରଣ ଭଳି ସଂରଚନା ସାଇଲେଜ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚଟାଣ ସାଇଲୋ ବଙ୍କର ସାଇଲେଜକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ସାଇଲୋ ବଙ୍କର ବିଧି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଚଟାଣ ସାଇଲୋ ବଙ୍କରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ସାଇଲୋ ବଙ୍କରକୁ ଭୂମି ଉପରେ କଂକ୍ରିଟର ଚଟାଣର ଏକ ଗଡ଼ାଣି ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସାଇଲେଜ ଲିଚଟ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପାଣି ନିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ସାମାନ୍ୟତଃ ସାଇଲୋ ବଙ୍କରର ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା 15ରୁ 250 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହୋଇଥାଏ। 15 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାଇଲେଜକୁ 24 ଘନମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସାଇଲୋ ବଙ୍କରରେ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା 6 ମିଟରର ଲମ୍ବା, 4 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 1 ମିଟର ହୋଇଥାଏ। 250ରୁ 500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସାଇଲୋ ବଙ୍କରରେ 3ରୁ 5 ମିଟରର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର କାନ୍ଥ 5ରୁ 15% ଝୁଙ୍କିଲା ଭଳି ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଚାରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ HDPE ବ୍ୟାଗ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 50ରୁ 500 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଲେଜକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇପାରେ। HDPE ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସହଜରେ ଉଠେଇବା ଏବଂ ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସାଇଲେଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଟାଯାଇଥିବା ଚାରାକୁ ସାଇଲୋ ବଙ୍କରରେ ପତଳା ପରସ୍ତରେ ବିଛାଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଚାରାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାପ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ତାହା ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସାଇଲେଜ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ସାଇଲୋକୁ ପ୍ରଥମେ ପଛପଟୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଚାରାକୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ଆକାରରେ ବିଛାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପଛରୁ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚାରାକୁ କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଇଲେଜର ଉପର ଭାଗରେ ଫିମ୍ପି ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋପିଓନିକ୍ ଅମ୍ଳ 0.2% ଏବଂ ଲୁଣ 1 କିଲୋ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ହିସାବରେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପରସ୍ତରେ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଦରରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଇଲେଜରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଦରର ଆବରଣ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଯେ ବାୟୁ ସାଇଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପର ଅଂଶକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଦର ଉପରେ ଚାପ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରୀ ବସ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ଟାୟାର, ସମତଳ ପଥର, ଟାଇଲ୍ସ, ଶୁଖିଲା ଚାରା ଇତ୍ୟାଦିର ଓଜନ ରଖାଯାଇପାରେ।
କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଚାରାରେ 65-70% ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିତ ସ୍ଥିତିରେ ଚାରାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜୀବାଣୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଚାରାରେ ମହଜୁଦ ଶର୍କରାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଚାରା ସାଇଲେଜ୍ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଚାରାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରା ହେବା ପାଇଁ 21 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। 21 ଦିନ ପରେ ଯେବେ ସାଇଲେଜ୍ରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଧିକତମ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ସାଇଲେଜ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥାଏ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେବା କାରଣରୁ ସାଇଲେଜ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ସାଇଲେଜ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ 45 ଦିନ ପରେ ସାଇଲେଜ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ସାଇଲେଜ୍ର ରଙ୍ଗ ଫସଲଠାରୁ ହାଲୁକା ସବୁଜ ବା ବାଦାମୀ ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିମ୍ପି ରହିତ ଏବଂ ସୁରା ଭଳି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାଇଲେଜ୍ର ସ୍ୱାଦ ଅମ୍ଳୀୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପଶୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ହଜମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ସାଇଲେଜ୍ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 10-15 କିଲୋର ମାତ୍ରାରେ ବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖୁଆଯାଇପାରିବ। ମହଜୁଦ ସମୟରେ ଯଦି ସାଇଲେଜ୍ ପବନ ପାଣିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ତେବେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ କ୍ୟାରାମେଲ୍ ଭଳି ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାହା ପଶୁଙ୍କୁ ଖୁଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବେପରୁଆ କାରଣରୁ ସାଇଲେଜ୍ର ମହଜୁଦ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ଏବଂ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାନ ହେବା କାରଣରୁ ସେଥିରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ସାଇଲେଜ୍ କଳା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ପଶୁଙ୍କୁ ଖୁଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପଶୁଙ୍କୁ ରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ବର୍ଷା ସମୟରେ ସାଇଲେଜ୍ରୁ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲିଚଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାଣିରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଣିରେ ମିଶି ରହିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଲିଚଟ୍ର ଉପଯୋଗ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୂପେ ଏକତ୍ର କରି ଏହାର 20% ମାତ୍ରାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ସାଇଲେଜ୍ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ସାଇଲେଜ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନମୁନା ନେଇ ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏଥିରୁ ତାହାର pH ମପାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି pH 3.5ରୁ 4.2 ଭିତରେ ରହିବ, ତେବେ ସାଇଲେଜ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଯଦି 4.3ରୁ 4.8 ଭିତରେ ରହିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟମ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି 4.9ରୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ଅଟେ। pH ପରେ ସାଇଲେଜ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତିକି କଞ୍ଚା ପ୍ରୋଟିନ୍, କଞ୍ଚା ଫାଇବର, କଞ୍ଚା ଚର୍ବି ଏବଂ ଏସିଡ୍ ଅମିଶ୍ରଣଶୀଳ ଅବଶେଷ ଆଦିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ମକାର ସାଇଲେଜ୍ରେ ହାରାହାରି କଞ୍ଚା ପ୍ରୋଟିନ୍ 9.5%, କଞ୍ଚା ଚର୍ବି 1.3%, କଞ୍ଚା ତନ୍ତୁ 30% ଏବଂ ଏସିଡ୍ ଅମିଶ୍ରଣଶୀଳ ଅବଶେଷ ବା ସିଲିକା 3.6% ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡେରି ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଜୁକୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଡେରି ସହକାରୀ ସମିତିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଇଲେଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମଡେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ସହକାରୀ ସମିତି ସାଇଲେଜ୍ ତିଆରି ଏବଂ ବିକ୍ରିର କାମ କରୁଛି। ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୟ ଭିତ୍ତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଜରା ଏବଂ ମକା ଭଳି ଚାରାର ଫସଲ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ସାଇଲେଜ୍ ତିଆରିର ଉଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଜ ଚାରା କୃଷକ 1.5 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣିପାରିବେ। ସବୁଜ ଚାରାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ଚପର ଲୋଡର ଚାରା କାଟିବା ମେସିନରେ କାଟି 50 କିଲୋଗ୍ରାମ HDPE ସାଇଲେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହଜୁଦ ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାବଧାନତାର ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଇଲେଜ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି କିଲୋ 5 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। 45 ଦିନ ପରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଏହା 6 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ସାଇଲେଜ୍ ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଜୁକୁଆ ଦୁଗ୍ଧ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ସାଇଲେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧତାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରାର ଅଭାବକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶରେ ଦୁଗ୍ଧ ସହକାରୀ ସମିତି ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଇଲେଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲର ବିସ୍ତାରର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଯାହା କୃଷକର ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଗ୍ରାମରେ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ସବୁଜ ଚାରାର ଅଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ କୃଷକ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାଇଲେଜ୍ ତିଆରି କରି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ସହ ଆମଦାନୀକୁ ବି ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସାଇଲେଜର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ସବୁଜ ଚାରା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧର ଅଭାବକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ପଶୁପାଳକ ଭାଇମାନେ ସାଇଲେଜ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସାଇଲେଜ ଖୁଆଇବା हर किसान ये गाए। ଏବଂ ପଶୁପାଳନକୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ କରିବା।